मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 5 पायाना आकारोनी समजूती एमां हवे आज आपणे आगळ वधीशुं। अगाउना विडियोमां आपणे रेखाखंड विषे चर्चा करी हती। हवे आजना विडियोमां आपणे जोईशुं खूणा। तो जोईए एमां थोड़ी थियरी जे एक मार्क्समां पूछाय छे अने तमारे याद राखवानी छे। प्लस तमारे आ दरेक वस्तु जे अहींया नोटबुकमां लखी छे ए तमारे तमारी नोटबुकमां कम्पलसरी लखवानुं छे अने तमारे विडियो एंड सुधी कम्पलसरी जोवानो छे तो तमने खबर पड़शे कि होमवर्क शुं छे। अने बीजी वस्तु के तमने ज्यारे आपणे गणितना विडियोमां वच्चे वच्चे जे वस्तु तमने होमवर्कमां कहेवामां आवे छे तो तमारे ते टाइमे एने तमारे नोटमां लखी लेवानुं छे। समझ पड़े छे? तो जोईए हवे आपणे खबर छे कि दिशाओ केटली छे? मुख्य 4 दिशाओ छे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। टोटल दिशाओ केटली छे? 4। तो एमांथी पास पासेनी 2 दिशाओ काटखूणे होय छे। पास पासेने मीन्स शुं? पास पासे एटले के बाजू बाजूमां। हवे जो दाखला तरीके उत्तर तो एनी पासेनी बाजू कई कहेवाशे? पूर्व। पूर्वनी पासेनी बाजू कई कहेवाशे? दक्षिण। दक्षिणनी पासे पश्चिम ने पश्चिमनी बाजू पासे कई कहेवाशे? उत्तर। समझ पड़े छे? उत्तरनी पासेने कहेशे तो पश्चिम अने पूर्व, पूर्वनी पासेने पूछे तो दक्षिण अने उत्तर, दक्षिणनी पूछे तो पश्चिम अने पूर्व। એટલે ટૂંકમાં બાજુમાં જે હોય છે તે એની પાસેની દિશાઓ કહેવાશે। તો પાસેની દિશાઓ હંમેશા ક્યાં હોય છે? કાટખૂણે હોય છે। પાસેની દિશાઓ ક્યાં હોય છે? કાટખૂણે। तो तमने एम प्रश्न पूछवामां आवे कि उत्तर अने पूर्व वच्चे कयो खूणो बनशे? तो उत्तर अने पूर्व पासेनी दिशाओ छे तो एनी वच्चे कयो खूणो बनशे? काटखूणो एटले के 90 अंशनो खूणो। एवी ज रीते पश्चिम अने दक्षिण, तो दक्षिण अने पश्चिम वच्चे कयो खूणो बने छे? एम प्रश्न पूछवामां आवे तो ए पण कयो आवशे? काटखूणो। पड़े छे समझ? टूंकमां कोई पण तमने पासेनी दिशानुं पूछे तो ए 2 दिशाओ वच्चे काटखूणो एटले के 90 अंशनो खूणो रचाय छे। नेक्स्ट जोईशुं, घड़ियाळना कांटानुं 2 काटखूणा जेटलुं फरवुं एटले एक सरळ कोण जेटलुं फरवुं कहेवाय। हवे घड़ियाळनो कांटो होय ते एक काटखूणा जेटलुं फरे। हवे दाखला तरीके मानी लो के जुओ अहीं एक मैं घड़ियाळ ड्रो करी छे। शुं कीधुं के घड़ियाळना कांटानुं 2 काटखूणा जेटलुं फरवुं। हवे तमने खबर छे कि एक काटखूणो क्यारे थशे? आपणे हमणां दिशामां जोयुं ने ए प्रमाणे जे पासेना आवे छे शुं कहेवाशे? काटखूणो बने छे। तो 12 થી 3 एक काटखूणो बने। तो तमने शुं कीधुं के घड़ियाळना कांटानुं 2 काटखूणा जेटलुं फरवुं एटले सरळ कोण। એટલે ઘડિયાળનો કાંટો દાખલા તરીકે 12 પર છે, आ 12 ઉપર છે। घड़ियाळनो कांटो 12 ઉપર છે तो 12 ઉપરથી ખસીને એ 6 ઉપર આવે છે। 12 પરથી ખસીને ક્યાં આવે છે? 6 ઉપર। તો એ કયો ખૂણો બને કહેવાય? સરળ કોણ। કયો ખૂણો બન્યો કહેવાય? સરળ કોણ। જો સરળ કોણમાં જો ઘડિયાળના 2 સરખા ભાગ કરે છે આપણે, આ એક સીધી લીટીમાં આવે છે। જો तो आ 2 सरखा भाग करिया तो 2 सरखा भाग करे एटले आवी आकृति तमने देखाय एटले समझी जवानुं के आ सरळ कोण कहेवाय। एवी ज रीते घड़ियाळनो कांटो 3 उपर होय अने ए फरीने 9 उपर आवे एटले के 3 થી 9 तो आपणे एम दोरीए तो ए पण केवो बनशे? काटखूणो। समझ पड़े छे? तो घड़ियाळना कांटानुं 2 काटखूणा जेटलुं फरवुं एटले एक सरळ कोण जेटलुं फरवुं। हवे सरळ कोण एटले केटला? 180 अंश। सरळ कोण एटले केटला? 180 अंश। अर्धा एटले के 1/2 एक द्वितीयांश। अर्धा परिभ्रमण द्वारा रचाता खूणाने सरळ कोण कहेवाय। अत्यारे तमने मैं बताव्युं अर्धो भाग बने छे ने એટલે અડધું પરિભ્રમણ ઘડિયાળનો કાંટો કરે એટલે એક સરળ કોણ બન્યો કહેવાય। આ બધી વસ્તુ એક એક માર્ક્સમાં પૂછાય છે, તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે। ચાલો, અડધો ભાગ એટલે સરળ કોણ। એવી જ રીતે ચોથા ભાગના પરિભ્રમણથી એટલે કે 1/4 ચોથા ભાગના પરિભ્રમણથી રચાતા ખૂણાને કાટખૂણો કહે છે। ચોથા ભાગનું પરિભ્રમણ
હવે તમે જુઓ, આ ઘડિયાળમાં મેં આ રીતે ડ્રો કર્યું છે. એટલે ટોટલ 90-90ના ટોટલ કેટલા ભાગ પડે છે? 1 2 3 4 4 ભાગ પડે છે 90-90ના. આ 1 2 આ 3 અને આ 4. સમજ પડે છે? તમને શું પૂછ્યું કે ચોથા ભાગનું પરિભ્રમણ. તો 4 સરખા એટલે 4 ભાગ પાડ્યા છે, તો ચોથા ભાગનું પરિભ્રમણ કહેવાય. તો એ કયો ખૂણો બનશે? કાટખૂણો. સમજ પડી છે? 4 ભાગ પડ્યા ને, 1 2 3 4, એમાંનો એક ખૂણો કયો આવે? કાટખૂણો. આ પણ કાટખૂણો, આ કાટખૂણો, આ કાટખૂણો, આ કાટખૂણો. એટલે ચોથા ભાગનું પરિભ્રમણ એટલે કાટખૂણો. સમજ પડી? યાદ રાખજો એ પણ. ત્યાર પછી ઘડિયાળના કાંટાનું એક ચક્ર એ એક પરિભ્રમણ છે. હવે દાખલા તરીકે એક ચક્ર મીન્સ શું? કે ઘડિયાળનો કાંટો 12 પરથી સ્ટાર્ટ કરી પાછો ફરીને 12 ઉપર આવે તો એણે એક પરિભ્રમણ કર્યું કહેવાય. ઘડિયાળનો કાંટો 12થી શરૂ કરી પાછો 12 ઉપર આવશે તો એક પરિભ્રમણ એને કર્યું કહેવાશે. અને એક પરિભ્રમણથી રચાતો ખૂણો એ સંપૂર્ણ ખૂણો કહેવાશે. કયો ખૂણો કહેવાશે? સંપૂર્ણ ખૂણો. પડે છે સમજ? તો આ થિયરી સમજાઈ ગઈ છે. આ દરેક વસ્તુ મોડે કરી નાખજો. અડધો ભાગ એટલે સરળ કોણ, 1/4 ભાગ એટલે કાટખૂણો, અને આખું પરિભ્રમણ તો કયો ખૂણો આવશે? સંપૂર્ણ ખૂણો. અને એનું માપ તમને પૂછે તો કેટલા અંશનું આવશે? 360 અંશ. આખા પરિભ્રમણનું માપ કેટલું હોય? 360 અંશ. તો હવે આપણે એને લગતા થોડાક પ્રશ્ન છે. સ્વાધ્યાય 5.2 એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, ઘડિયાળનો કાંટો કલાકનો કાંટો નીચેના સમય પ્રમાણે ઘડિયાળની દિશામાં ફરે છે તો તે કેટલું પરિભ્રમણ કરશે તે અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવો. તમારે હવે ઘડિયાળ તમને જે સમય આપ્યો છે એ તમારે ઘડિયાળમાં બતાવવાનો છે અને એ કેટલું પરિભ્રમણ કરે છે એ અપૂર્ણાંકમાં તમારે લખવાનું છે. સમજ પડે છે? તો જુઓ, સૌથી પહેલો દાખલો છે પહેલો A 3 થી 9, એટલે કે ઘડિયાળનો કાંટો 3 પરથી ખસીને ક્યાં આવે છે? 9 ઉપર. તો અહીં મેં જુઓ ઘડિયાળ ડ્રો કરી છે, એમાં કાંટો 3 ઉપર હતો અને ત્યાંથી ખસીને ક્યાં આવે છે? 9 ઉપર. તો તમને જોઈને જ ખબર પડી જાય. જુઓ, અડધો ભાગ કહેવાય. અડધો ભાગ એટલે 1/2. અત્યારે જ આપણે થિયરીમાં જોયું ને, તો આપણે આન્સરમાં શું લખી દેવાનું? કે 1/2 પરિભ્રમણ ફરશે. અડધો ભાગ આવે છે એટલે કે 1/2 પરિભ્રમણ. જો સ્પષ્ટ રકમમાં કીધું છે કે અપૂર્ણાંકમાં તમારે દર્શાવવાનું છે, એટલે અહીં અપૂર્ણાંક આપણે લખવો પડે. એટલે છે સમજ? નેક્સ્ટ જોઈએ 4 થી 7. 4 થી 7. તો જો અહીં ઘડિયાળમાં કાંટો 4 ઉપર છે ને ત્યાંથી ફરીને આવે છે 7 ઉપર અહીંયા. તો 4 થી 7. હવે જો તમને બધાને ખબર છે કે ઘડિયાળમાં 2 અંકોની વચ્ચે કેટલા અંશનો ખૂણો બને? તો 2 અંકોની વચ્ચે 30 અંશનો ખૂણો બને. કેટલા અંશનો? 30 અંશનો. જો તમને ખબર નહીં હોય તો હવે ધ્યાનમાં રાખજો કે ઘડિયાળમાં 2 અંકોની વચ્ચે 30 અંશનો ખૂણો રચાય છે. એટલે કે 12 થી 1 માં 30, 1 થી 2 માં 30, 2 થી 3 માં 30, 3 થી 4 માં 30. સમજ પડે છે? તો 4 થી 7 માં 30 અંશના ટોટલ કેટલા ખૂણા બને છે? તો જુઓ, 30 આયરો એક 30 અંશનો, 5 થી 6 અહીંયા 1 અને 6 થી 7 અહીંયા 1. તો ટોટલ 30 અંશના 3 ખૂણા બને છે. એટલે કે 30 ગુણ્યા 3. 30 અંશના કેટલા બને છે? 3. તો 30 ગુણ્યા 3 કરો તો કેટલો આવે જવાબ? 90. એટલે કે 4 અને 7ની વચ્ચે કયો અંશનો ખૂણો બનશે? 90 અંશ. તો તમને ખબર છે 90 અંશ એટલે કેટલામો ભાગ કહેવાય? 90 અંશ એટલે ચોથો ભાગ. સમજ પડે છે? 90 અંશ એટલે કેટલો? 1/4, 1/4 ભાગ. તો આપણે લખી દઈશું 1/4 પરિભ્રમણ ફરશે. સમજાયું? 30 અંશના 3 ખૂણા બને છે
એટલે 30 તાલી 90 થયું, એટલે 90 અંશ એટલે કાટખૂણો, પણ આપણે તો અપૂર્ણાંક લખવાનો છે એટલે કાટખૂણો એ કેટલામો ભાગ કહેવાય? ચોથો ભાગ. તો સમજ પડે, 1/4 પરિભ્રમણ કરશે. નેક્સ્ટ જોઈશું 7 થી 10, એટલે કે કાંટો 7 ઉપર છે તો ત્યાંથી ફરીને ક્યાં આવે છે? 10 ઉપર. 7 થી ફરીને 10 ઉપર આવે છે. ચાલો તો 7 થી 10 સુધીના તમે ગણો કેટલા અંશનો ખૂણો બને છે? 7 થી 8 અહીંયા 30 અંશનો, 8 થી 9 અહીંયા 30 અને 9 થી 10 30, એટલે 30 30 30 3 વખત 30. અત્યારે બીજા દાખલામાં જોયું ને આપણે બીમાં એ પ્રમાણે, તો 30 ગુણ્યા 3 એટલે અહીંયા પણ 90 અંશનો ખૂણો રચાય છે. એટલે 90 અંશનો ખૂણો રચાય છે એટલે કેટલામાં ભાગનું પરિભ્રમણ કહેવાશે? 1/4. 90 અંશનો ખૂણો હોય તો 1/4 ભાગનું પરિભ્રમણ કર્યું કહેવાય. તો આપણે લખીશું અહીંયા કે 1/4 ભાગનું પરિભ્રમણ. કઈ ગયું? 1/4 પરિભ્રમણ કરશે. નેક્સ્ટ છે ડી. 12 થી 9. 12 થી 9 એટલે 12 થી 9 ઘડિયાળમાં આ રીતે કાંટો ફરે છે ઊંધો, તો આપણે આમ નથી લેવાનું, સમજ પડે છે? 12 થી 9 એટલે અહીંયાથી 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એટલે આમ ફરીને અહીંયા 9 આવે છે. તો 12 થી 9 એટલે આ ખૂણો કીધો છે આપણને. ભૂલ કરતા નહીં, અંદરનું લખતા નહીં. 12 થી 9 એટલે ઘડિયાળનો કાંટો જે દિશામાં ફરે એ જ દિશામાં આપણે પણ ફરવાનું છે. તો 12 થી 9 એટલે આ પ્રમાણેનો. તો આમાં જો તમે કેટલા કાટખૂણા બને છે તમને ખબર છે? આ રીતે તો 4 કાટખૂણા બને છે. તો 4 કાટખૂણામાંથી આમાં આ ખૂણો જે આટલો અહીંયાથી અહીંયા સુધી એમાં કેટલા કાટખૂણા આવી જાય છે? જુઓ, આપણે રફ આકૃતિ એમ કરીએ, 1 2 3 કેટલા કાટખૂણા આવી જશે એમાં? આ 12 થી 3માં એક કાટખૂણો, 3 થી 6માં એક કાટખૂણો અને 6 થી 9માં એક કાટખૂણો. 4 કાટખૂણા ટોટલ બને, એમાંથી 3 કાટખૂણા આ ખૂણામાં આવી જાય છે. તો આપણે 12 થી 9 એ કેટલામાં ભાગ કહેવાશે? 3/4. ટોટલ 4 ભાગ આવે છે કાટખૂણાના, એમાંથી કેટલા ભાગ છે કાટખૂણા કેટલા આવે છે? 1 2 ને 3. તો 3/4 પરિભ્રમણ. 3/4 પરિભ્રમણ ફરશે. ત્યાર પછી ઈ. 1 થી 10. એમાં શું આવશે? 1 થી 10. તો ચાલો 1 થી 10, તો 1 થી 10 આમ લઈશું કે આમ પાછળથી લઈશું? શું આવશે? ઘડિયાળનો કાંટો કઈ રીતે ફરશે? 1 ઉપરથી 12 ઉપર જશે કે 12 ઉપરથી 1 ઉપર આવે? 12 થી 1 પર, એટલે કે આમ ફરશે. આપણે સમજ પડી? જમણી સાઈડ. તો 1 થી 10 સેમ ઉપર જેવું આવ્યું. 4 કાટખૂણામાંથી કેટલા કાટખૂણા આવી જાય છે એમાં? 3 કાટખૂણા. એક કાટખૂણો એમાં સમાવેશ થતો નથી આવી રહ્યો, એટલે એમાં પણ આના જેટલો જ ભાગ કહેવાશે 3/4. તો આપણે લખી દઈશું 3/4 પરિભ્રમણ કરશે. સમજાય છે દરેકને? તમે થિયરી સમજશો તો દાખલો તમે સરળતાથી સમજી શકશો કે આટલો ભાગ એટલે આ ખૂણો, આટલો ભાગ એટલે આ ખૂણો. એમ સમજ પડે છે? હવે આવે છે એફ. તો તમે તમારી ચોપડીમાં ટીક કરવું હોય તો એમાં ટીક કરી દો, અથવા નોટબુકમાં લખવું હોય તો લખી દો. પ્રશ્ન 1નો એફ હોમવર્કમાં કરવાનો છે. 6 થી 3 તો તમારે આ રીતે ઘડિયાળ દોરવાનું છે, એમાં 6 થી 3 એમાં બતાવવાનું છે, અને એ કેટલા અંશ એટલે એનો અપૂર્ણાંક બતાવવાનો છે કે કેટલામો ભાગ દર્શાવે છે. સમજ પડે છે? આ પ્રશ્ન એટલે કે એફ એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે, તમારી નોટબુકમાં લખી લેજો. હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2. ઘડિયાળનો કાંટો ક્યાં ઊભો હશે જો, પછી નંબર આપ્યા છે 1, 12 થી શરૂ કરે અને 1/2 આંટો ઘડિયાળની દિશામાં પૂર્ણ કરે. તમને પૂછ્યું છે કે ઘડિયાળનો કાંટો ક્યાં ઊભો રહેશે? તો જુઓ, પહેલું 12 થી શરૂ કરે છે એટલે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની છે આમાં? પહેલામાં 12 થી, એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે 12 ઉપર કરી દઈએ. અહીંયાથી શરૂઆત કરે છે અને કેટલો આંટો કરે છે? 1/2 એટલે કે 1/2, અડધો ભાગ. તો તમને ખબર જ છે અડધો ભાગ એટલે સીધું એના નીચે જ લઈ લેવાનું. અડધો ભાગ આવે એટલે સીધી લીટી એના નીચે દોરી દેવાની છે. એટલે ઘડિયાળનો કાંટો ક્યાં કઈ દિશામાં અહીંયા આવશે? નીચે. કયા અંક ઉપર? 6 ઉપર. આ રીતે અડધો ભાગ બતાવી દેવાનો છે.
સમજ પડી? અહીંયાથી કરવાનું છે કે 12થી શરૂ કરે એટલે અહીંયાથી આવશે 12 થી 6. તો લખી દેવાનું આપણે ઘડિયાળનો કાંટો 12થી શરૂ કરી 6 ઉપર ઊભો રહેશે. સમજ પડી? 12થી શરૂ કરી જવાબની ઉપર મેં બોક્સ કર્યું છે, 6 ઉપર ઊભો રહેશે. અહીંયા 6 પાસે અહીંયા પૂર્ણ કરશે અડધો ભાગ. સમજ પડે છે? બીજું જોઈશું. 2થી શરૂ કરે અને ઘડિયાળની દિશામાં 1/2 એટલે કે અડધો આંટો પૂર્ણ કરે. સેમ પહેલાં જેવું. શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? 2થી. ચાલો 2થી શરૂઆત કરે છે તો અહીંયા હું 2થી કરી દઉં છું. એટલે 2થી શરૂઆત કરે છે તો 2થી અડધો આખું પરિભ્રમણ એટલે કેટલું? 360°. તમને ખબર છે? જો હવે તમને આવું 12થી 6, 3થી 9 એ તો તમને આવડી જશે. હવે 2 પર છે તો અડધો ભાગ ક્યાં થાય? તમારે જો નક્કી કરવું હોય ને તો તમારે શું કરવાનું? અડધો ભાગ એટલે કયો ખૂણો? 180°. અડધો ભાગ એટલે 180°. તો તમારે ગણી દેવાના 180 ક્યાં થાય છે? જુઓ 30, 2થી ચાલુ કરીએ, 2થી 3માં 30°, 30 ને 30 60, પછી 90, 90 ને 30 120, 120 ને 30 150 ને 30 150 અને 150 ને 150 ને 30 એટલે કેટલા થશે? 180. સમજ પડી? તો અડધો ભાગ ક્યાં આવશે? 8 ઉપર કાંટો ફરીને આવશે ત્યારે અડધો ભાગ થયો કહેવાય. ફરીથી રિપીટ કરું છું, આખું ચક્રનો આપણે આવે છે 360°. ખબર છે? તો આપણે 360 છે તો 360ના અડધા કરો તો કેટલા? 180. તો જ્યાં 180 આવે ને એ 2થી શરૂઆત કરીશું. જ્યાં 180° ખૂણો બને ત્યાં આપણે કાંટો ઊભો રાખી દેવાનો. તો 2થી 3માં 30, 3થી 4માં કેટલા? 30 એટલે 30 ને 30 60 ને 30 90 ને 30 120 એટલે 30 150, 150 ને 30 180. તો અહીં 180 થાય છે. અથવા તો એક્ઝેક્ટ તમારે સ્કેલ મૂકવાની આ રીતે અને 2ની એક્ઝેક્ટ સામે કોણ આવે છે એ જોઈ લેવાનું. 2ની એક્ઝેક્ટ સામે કોણ આવે છે? 8. તો અહીં દોરી દેવાનું. તો ક્યાં ઊભો હશે કાંટો? 8 ઉપર ઊભો રહેશે. તો આ રીતે તમારે લખી દેવાનું કે 2થી શરૂ કરી 8 ઉપર ઊભો હોય. હવે 5મો જોઈશું. તો 5મો છે 5થી શરૂ કરે અને ઘડિયાળની દિશામાં 1/4 આંટો ફરે. શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? 5થી. તો 5થી શરૂ કરીને 1/4. તો 1/4 એટલે કયો ખૂણો? કાટખૂણો. એટલે તમને ખબર જ છે કાટખૂણો એટલે 90°. તો શરૂઆત કરવાની છે 5થી. તો અહીં 5થી શરૂઆત કરવાની છે. હવે 90° ક્યાં થશે? 5થી અહીંયાથી ગણો. 5 પછી 30 ને 30 60 ને 30 90. 5થી ક્યાં થશે? 90°. 8 ઉપર જુઓ ધ્યાનથી. 5થી 6 એની વચ્ચે 30°નો ખૂણો, 6થી 7ની વચ્ચે 30°નો અને 7થી 8ની વચ્ચે 30°. એટલે કે 90° માટે તમારે 30-30°ના 3 ખૂણા લેવાના. 1 2 ને 3. તો ક્યાં ઊભો રહેશે કાંટો? 8 ઉપર. 5થી શરૂ કરીને ક્યાં આવશે? 8 ઉપર. તો લખી લઈએ આપણે કે 5થી શરૂ કરી 8 ઉપર ઊભો હોય. હવે જોઈએ ચોથો. તો પ્રશ્ન નંબર 4 નોટબુકમાં નોંધી લો. પ્રશ્ન નંબર 2 અત્યારે જે આપણે 3 કર્યા એમાંનો હવે ચોથો એટલે કે ડી આવશે તમારો. ABCD. તો ડી તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. ચોપડીમાં ટીક કરવું હોય તો એમાં કરી લો, અથવા તમારી નોટબુકમાં લખી લો કે પ્રશ્ન નંબર 2નો દાખલા નંબર 4 એટલે કે ડી. 5થી શરૂ કરે અને ઘડિયાળની દિશામાં 3/4 આંટો ફરે. તો આ પ્રશ્ન તમારે શેમાં કરવાનો છે? હોમવર્કમાં જાતે ટ્રાય કરવાની છે. ઘડિયાળ પેન્સિલથી કરજો. પડે છે સમજ? હોમવર્ક નોંધી લેજો. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. ઘડિયાળનો કલાકનો કાંટો નીચેના સમય દરમિયાન કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફરે તે કહો. હવે આમાં તમારે ફક્ત એટલું જ કહેવાનું છે કે કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફરે છે. તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ ને? એક કાટખૂણા એટલે કેટલા? તમારે
30-30ના બે અંકોની વચ્ચે 30° ખૂણો આવે છે, તો તમારે જોવાનું કે કાટખૂણા કેટલા બને છે. સમજ પડી? તો જોઈએ આપણે. તો 3 થી 6, તો જોઈએ મેં ઘડિયાળમાં 3 થી 6, 3 થી મારે 6 ઉપર આવવું છે. 3 થી 6 ઉપર આવે છે ઘડિયાળનો કાંટો, તો કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફર્યું હશે તમને ઘડિયાળમાં જોઈને જ ખબર પડી જશે આ કેટલા કાટખૂણા બને છે. 12 થી 6, 9 થી 3, આ રીતે આપણે ચોકડી પેલું તમને આકૃતિ શરૂઆતમાં જ બતાવી હતી કે 4 કાટખૂણા બને. એક તો 12 થી 3માં એક પહેલો કાટખૂણો, પછી 3 થી 6માં બીજો કાટખૂણો, 6 થી 9માં ત્રીજો અને 9 થી 12માં ચોથો. તો 3 થી 6માં જુઓ શું બનશે, કાટખૂણો કેટલો બને છે, એક કાટખૂણો બનશે. સમજાય છે? કેટલો કાટખૂણો બનશે 3 થી 6માં? એક કાટખૂણો. તો હવે આપણે લખી દઈશું, એમાં આપણે લખી દઈશું કે કેટલા કાટખૂણા જેટલું ફરવું પડે, એક કાટખૂણા જેટલું ફરવું પડે. ત્યાર પછી જોઈશું બી. 2 થી 8, આ 2 થી 8, 2 થી ક્યાં સુધી? 8. તો જો જોઈને ખબર પડી સીધી લીટી 2 થી 8 એટલે સીધું આવ્યું, એટલે કે અડધો ભાગ થયો. તો અડધો ભાગ હોય તો કેટલા કાટખૂણા આવે? અડધો ભાગ હોય તો આવશે 2 કાટખૂણા. કેટલા? 2. ફરીથી બોલું છું, આ 2 થી 8 એટલે અડધો ભાગ થયો ઘડિયાળનો, અને અડધો ભાગ એટલે 2 કાટખૂણા જેટલું ફર્યું કહેવાય. તો આપણે લખી દઈશું કે 2 કાટખૂણા જેટલું ફરવું પડે. અહીં લખી દીધું છે કેટલા કાટખૂણા? 2 કાટખૂણા. ત્યાર પછી છે સી. 5 થી 11, ચાલો 5 ત્યાંથી ક્યાં આવે છે? 11. અહીંયાથી 5 થી 11, આ પણ અડધો ભાગ થયો. તો હવે તમને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કેટલા કાટખૂણા? અડધો ભાગ એટલે 2 કાટખૂણા. 5 થી 11 એ અડધો ભાગ છે, તો એમાં પણ કાટખૂણા કેટલા આવશે? 2 કાટખૂણા. તો એનો આન્સર પણ શું આવશે? 2 કાટખૂણા. બે કાટખૂણા. તો આ રીતે તમને જાતે આવડશે. બીજા આ રીતે તમારે ટ્રાય કરવાની છે. આ જો તમને આવડી જશે ને તો તમને લખવાની પણ ઘણી મજા આવશે. સમજ પડી? એક વખત તમારે ધ્યાનથી એને સમજવું પડશે પહેલાં તો તમારે નોટબુકમાં નોંધી લો હોમવર્ક DEF. આ જ પ્રશ્ન એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 5નો DEF એટલે કે 10 થી 1, 12 થી 9 અને 12 થી 6 એમાં કેટલા કાટખૂણા બને તે તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 5 એનો DEF હોમવર્કમાં કરવાનો છે. નોટબુકમાં તમારે નોંધી લેજો. તો તમારે ટોટલ આજનું હોમવર્ક કેટલું થયું જુઓ. એક તો સ્વાધ્યાય 5.2નો પ્રશ્ન નંબર 1 એનો કયો? F. પછી પ્રશ્ન નંબર 2 એનો કયો? D. અને પ્રશ્ન નંબર 5 એનો DEF. આ 3 પ્રશ્નો તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે. ફરીથી બોલું છું, સ્વાધ્યાય 5.2નો પ્રશ્ન નંબર 1નો F, પ્રશ્ન 2નો D અને પ્રશ્ન 5નો DEF. આ 3 પ્રશ્નો તમારે શેમાં કરવાના છે? હોમવર્કમાં કરવાના છે. તો હવે નવા સ્વાધ્યાય સાથે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.